क्योंकि जी ये जिस तरह धराना साहब मुतालबे कर रहे हैं, ये कोई यूरोप नहीं है भी आईनी मुतालबा ते कोई मान लूगा। इतने डांग सोटा ये करना पैना जी। बिल्कुल ईद तो पहला जे पेमेंट ये ना देंगे तो फिर जिमें इन्होंने सानू जलील किया को थोड़ा बहुत आसी भी इन्हों करिए। बिल्कुल इन्होंने भी पैरों थले कोई अंगारा आना है तो इन्होंने लोगों को देना। जिमें हाँ जी, जिमीदार रोल रहा है, हाँ जी, देखो ना जिमीदार बच्चों की फीसा देनियां, बेटियां की शादियां की डेटा वध गई, लोग हाँ मजबूर होते ना। हुण एक बंदे ने 2 CPR आन 1.5-2.5 लाख उस बच्ची की शादी करनी है, किसी बरूने मुल्क बच्चे को तलीम लई भेजना, किसी बच्चे किसी आदे बेटी वास्ते कोई मकान बनाना, कोई किसी की जरूरत हैं, कोई नवी फसल वास्ते लाना। जिमीदार केड़ा कोई सरमायादार है, उनका तो पहले हैंड टू माउथ वाला हिसाब है ना। बिल्कुल थोड़े वसैल दे विच ते महदूद रिज़क दे नाल ओ इस मुल्क दा ते मुल्क दे आवाम दा निज़ाम चला रहा है। अल्लाह तो बाद इस धरती ते अगर कोई मखलूक दा रोज़ी दा अन्नदाता है तो गरीब है, किसान है। हाँ तो जी, क्यों किसान के नाल इतना जुल्म कर हो, क्यों उसते अरसा हयात इतना तंग कर हो। भाई जिस दिन ये जिम्मेदार जाग गया, जिस दिन उस काश्तकारी छोड़ते ते तुहाडी तरह बदमाशी का राह अपना ते तुहाडा उन्हां दफ्तरां दा गिराओ कीता, तुहानूं लुकण दी राह ही नहीं लभनी। और ये टाइम आ गया है, आ गया लोग जी। बड़े भाई मजबूर हैं। जो भाई मैनू लोग ना तुसी यकीन नहीं करना, लोग इतने मजबूर और इतने लोग परेशान हैं, रबता करते हैं। मेरा दिल करता है, चूँकि मैं भी एक छोटा किसान हाँ, मेरे कुछ ने बसे, मेरा दिल करता है मैं इन्होंने कोई चीज़ आदि वेचते जेरा कोई छोटी जे जरूरत पूरी करा तो लोगों वास्ते क्यों जुल्म कर दो। तुसी अल्लाह नू नहीं जान देनी, तुसी कितना तुहाडा पेट है, कितना तुसा भरना है, तुसा अल्लाह नू मुँह नहीं दिखाना। इस महीने लोग तो मदीना ते अल्लाह दे पाक घर दे विच सदका खैरात करदे, तुसी सदका खैरात ज़ालमो ना करो। तुसी इन्हां दा मारे हुए हक इन्हां नू दे दिओ, तुहानू अज भी दुआ देण नू तैयार है। हक तुसा इन्हां दा देना, लेकिन तुहानू अज भी दुआवां देनियां। तुसी इलेक्शन लड़ो, तुसी सियासत करो, असी तुहानू वेलकम करदे हां। ये तुहाडा जमहूरी हक है, जिहड़े लोग तुहाडे मंशूर दे नाल तुहानू वोट देणगे तुसी जरूर करो, लेकिन काश्तकार नू तो ना मारो ना। काश्तकार दे पेट ते लत रखते ते सियासत ना करो ना। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਦਰ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਵੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਆ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम अजीम तराना साहब। वालेकुम सलाम जनाब। अजम भाई तुहाडा शुक्रिया ते तुहानू सलाम पेश करदे हां इस पंजाबी ज़बान के प्रचार लई ते किसानां दे मसैल दी आवाज़ लई। तुहाडी माशाअल्लाह बड़ियां कोशिशां ते नेक नीति नाल ते बेलोस तुसी किसानां दी आवाज़ उठांदे हो, किसानां दे सारे मसलियां नू हुकाम तक ते आवाम तक पहुँचाते हो। ते यकीनन तुहाडा किरदार किसानां वास्ते किसी इदारे ते किसी TV तो घट नहीं है। मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। अंजुम भाई बड़ी अजीब सूरत हाल है चीनी ते गन्ने दे काश्तकार ते आम आवाम दी। जो काश्तकार बेचारा मिलों के जुलम तो या मिलों के ये मामलात तो या लुटमार तो तंग आ ते गन्ना छोड़ता है, फिर चीनी महंगी होंगी, उनका असर बड़ा ही बुरा मुल्क ते आम आवाम ते पैंदा है। तुहानू पता होगा भी चीनी पिछले दिनों 300-350 रुपए किलो तक भी विकी है। हाँ जी विकी। जदों काश्तकार नूं तरगीब दे ते झूठे सच्चे खा विखा ते दोबारा गन्ने वाले लाए होंदे ते गन्ना यकीनन फसल भी अच्छी है, जिमीदार लई गुड़ बंदा बना सकता है, डंगरां नूं पा सकता है, बंदा उन्हें होर काफ़ी कमां च लिया सकता है। ते शुगर मिलना भी लाजमी गल है, गन्ने नाल ही चलनियां। मुल्क दे आवाम दा चीनी दा मामला ही गन्ने नाल ही चलना है। जदों गन्ना उगदा है, एक तो बदकिस्मती ये होंदी भी जिमीदार दे फसल दी, जिमीदार ना वैसे हर जगह ते जुलम ये होंदा भी वह आदि किसी चीज़ का मुल नहीं कर सकता। आदि चीज़ का रेट होंदा अगले दी मर्जी ते होंदा है, ये आपदी मर्जी का रेट तय कर दे। जिमीदार उस दौरान ही बड़ा पिटदा है। इन्हां रूटीन तो हट ते रेट भी 400 रुपया किया जी, हालांकि उस तो एक सीजन पहले 600 रुपये मन तक भी ये गन्ना खरीदते रहे अगर वारे हाथ लेंदे रहे ना। हाँ जी। अच्छा उस तो बाद फिर इन्हें लुटमार शुरू कर दे, गन्ना लेंदे गन्ने चो कट करते, लोगों को पेमेंट नहीं करते। फिर आ जाता है मामला पेमेंट का ते काश्तकार का। हुण कानून मुआशरियां दे विच ते रियासतां दे विच कानून बनाए जाते आवाम नूं अदल इंसाफ देने लई, हाँ जी। मुआशरे की भलाई वास्ते। इत्थे कानून बनाए जाते आम आवाम नूं ते खास कर किसान नूं सप्रेस कराने वास्ते, उन्होंने उनकी मंजी ठोकण लई। हाँ जी।
ਹੁਣ ਇੰਤਹਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਾਂ ਫਰਸੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 1956 ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਸਾਂਝੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿੱਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਜਵਾਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ AC ਜਾਂ DC ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਕ ਕੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਥੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਰੇਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਇਸਤਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ 5 ਅਰਬ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਮ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 11,000 ਮਤਲਬ 11% ਮਾਰਕਅਪ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ 44 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਰਤੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਖਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਇਆ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਤੇ 4000 ਰੁਪਇਆ DAP ਦਾ ਬੈਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰੁਕਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਰੁਕੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਵੀ ਰੁਕੀ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ 11,000 ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। 5 ਅਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ 11 ਚੌਕ 44 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਾਂਦਲੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ, ਚੰਦ ਅਰਬ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 100-150 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨਨ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਆਈਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਆਈਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਬਿਤ ਸ਼ੁਦਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੈਕਟਰ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਉਸ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਬਾੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ
ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਸਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ। ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਨੀ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਿਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਨਾ ਇਤਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਐਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਸ ਉਹਦੇ ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਫਾਦ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਫਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਫਾਦ ਹਾਸਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਫਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਸਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾ ਤੇ ਗੰਨਾ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਤਰਗੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਖੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੱਲੇੋਂ ਟੋਕਾ ਕਸਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ ਵਾ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਪੁਟਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਰਤੇ, ਜ਼ਰਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਹੈ? ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕਿਉਂ ਘਟਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਆਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਘਟੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 48-50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲਮੀਆ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਨਾ, ਕਤਾ ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ 60 ਰੁਪਏ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸੁਨੀਤ 90 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਇਹਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਡ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਦਰੁਸਤ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਆ, ਸਾਉਣ ਤੇ ਭਾਦੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ।
ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 1000-1200 ਮਣਦੇ ਹਾਂ। 600-700 ਮਣ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਚੰਦ ਲੋਕ हैं जी ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਹਨ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟਸ ਮਹਿੰਗੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਈ 460 ਮਣ, ਹੁਣ 530 ਮਣ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੰਦ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 700-800 ਮਣ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 1000-1200 ਮਣ ਲੈਂਦੇ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਨ, ਖਾਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚਿਪ ਬੜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਾਦਾਦ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਜਿਤਨੀ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ। ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਅੱਲੂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਰੋ ਧੋ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਕੱਟ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰੇਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੰਮ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ। 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੈ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਦੋਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਕਿਦੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ KPK ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਯੂਬ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਉਹ ਕਦਰੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾ 5 ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 7 ਤੱਕ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 14 ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੂਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਿਸਬਤ ਅਟੈਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਡ ਰੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੌਪ ਬੋਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੋਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੂਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਫ ਪਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾਉਤ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। 10 ਅਸਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਦਰੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਧਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਤਾਂਦਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਆ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਅੱਗੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇhtਜਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਈਏ ਮਿਲ ਲੜ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਮ ਭਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸਤਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ
ਅਦਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 11% ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਤੱਪੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, AC ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੌਲਵੀ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਈਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500,000 ਦੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਦਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਸਦਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਬਹਿ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇhtਜਾਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਆਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿਵਾਉਣ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਵਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣ ਲਾਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ 2 ਮਿੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਲੀਲ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਤਾਂਦਲੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਭ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਕੰਜਵਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.5 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਨਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤਾਂਦਲਿਆਂ ਵਾਲਾ 2 ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਕਰੋੜ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਇhtਜਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਛੇਤਰ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਿਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਅਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਜ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿतना ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦੀ
ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਹੀ ਉਤਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਗੋਏ। ਮੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨ ਵੱਟੂ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ FIR ਕਰਵਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ। 1-2 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂਦਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਬਦੇ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਆਦਾ ਅਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨ ਵੱਟੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਇਨ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਕਰਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਜ਼ਮਾਨ ਵੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਆਇਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਆਇਨੀ ਨਿਭਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਵੱਟੂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਸੂਸੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਰਾਉਨ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਸੂਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।